आगे आने वाला जो एआई है उसके मुकाबले। समझो कि उसका कंपैरिजन करना है तो जैसे हमारे लैंडलाइन फोन थे ना, वही आज का एआई का स्टेटस है 2025 का। तो स्थूल एआई और स्पिरिचुअल एआई, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। क्या होगा? एआई को चलाने वाला पावर कौन है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो ये आज की इलेक्ट्रिसिटी को इलोन मस्क ने क्या बोल दिया? कॉन्शियसनेस। आगे मेरा ये जो क्वेश्चन आ रहा है कि क्या वो यूनिवर्स के और मल्टीवर्स का डेटा लाएगा? ये एआई टेलीस्कोप का भी बाप बनेगा। क्यों? क्योंकि टेलीस्कोप तो फिजिकली देखता है ना। सभी के मन को एआई पॉजिटिवली परिवर्तन करेगा। अच्छा, सभी को मन को कैसे? ज्ञान देकर। परम शांति, परम शांति, परम शांति बापूजी। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर एआई के बारे में। तो भाई आज का एपिसोड 2025 में शूट हो रहा है और फरवरी का आज 3 तारीख है। तो भाई बहुत बहुत स्वागत करता हूं सभी दिव्य आत्माओं का, चैतन्य आत्माओं का। और आज बापूजी से जो गजब के क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और हम करेंगे सुपर इंटेलिजेंट क्वेश्चन बापूजी से और सभी के जवाब बापूजी आज देंगे। मेरे पास कम से कम 40-50 क्वेश्चन हैं और इन 50 क्वेश्चनों में से आपको आपके जवाब जरूर मिलेंगे क्योंकि टॉपिक जबरदस्त है। एआई जो आज पूरी दुनिया में हर जगह पर सबके बारे में बात हो रही है। तो आज हम बापूजी से ढेर सारे क्वेश्चन पूछेंगे फ्यूचर एआई के बारे में और बस बने रहिए और सुनते रहिए आज के बढ़िया से क्वेश्चन और उनके आंसर। बापूजी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पहले भी हमने एआई, एलियंस और इसके रिगार्डिंग काफी सारी बातें की है, लेकिन आज 2025 है और आज चाइना का डीप सीक भी आ चुका है और घर घर में रोज नए एआई आ रहे हैं और पूरा दुनिया का वायुमंडल एक बदलता जा रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एआई जो बढ़ता जा रहा है आगे दुनिया में, तो इसका फ्यूचर क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन। देखो, आज का जो एआई है वो कुछ भी नहीं है आगे आने वाला जो एआई है उसके मुकाबले। समझो कि उसका कंपैरिजन करना है तो जैसे हमारे लैंडलाइन फोन थे ना, वही आज का एआई का स्टेटस है 2025 का लैंडलाइन फोन वाला स्टेटस। अच्छा, आगे चलकर जब स्मार्ट एआई आएगा, इससे भी स्मार्ट एआई की स्मार्टनेस, मोबाइल की नहीं। आज का मोबाइल और पहले का टेलीफोन लैंडलाइन जो बंद होता रहता था, उसकी कंपैरिजन में आज एआई जो है वो लैंडलाइन है। अच्छा, तो ये कुछ भी नहीं है। जैसे क्वांटम कंप्यूटर आ गया पूरे यूनिवर्स का। तो पहले कंप्यूटर कितना बड़ा था, ये छोटा कंप्यूटर, फिर आज क्या है? क्वांटम कंप्यूटर। आज तो ये लोग बोल रहे कि पूरी दुनिया के दिमाग लगा दो ना तो भी, मतलब पूरे यूनिवर्स की आत्मा का दिमाग लगा दें तो भी एक क्वांटम कंप्यूटर को हरा नहीं सकते, इतना फास्ट है। तो ये एआई का जो इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट स्टेप है, और आने वाला जो एआई है, जो मैं फ्यूचर उसका देखता हूं, मैं अपनी आत्मस्वरूप में स्थित होकर जो दिव्य दृष्टि से उसको एआई को देखता हूं लास्ट पोजीशन। समझो कि आने वाला बहुत थोड़े समय में इतना डेवलप होगा कि इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। आज पहले लैंडलाइन में कोई फोन होता था, खुश हो जाते थे ना, अरे हमारे घर फोन है। आज कोई लैंडलाइन घर में रखता है? तो आज का एआई घर में आगे चलकर डेवलप हो जाएगा। ये इतना डेवलप होगा एआई कि उसके धीरे धीरे मैं सब बात बताऊंगा कि इतना स्मार्ट एआई कैसे बनेगा। सुपर स्मार्ट एआई बनेगा। और कौन बनाएगा? एलियंस बनाएंगे। और कौन? एआई की इन्वेंशन एलियंस ने की है। मैंने पहले भी बोला है हमारे पुरानी वीडियो में कि एआई की इन्वेंशन कोई मनुष्य ने थोड़ी की है, ये तो एलियंस करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? उसके पीछे बहुत मतलब है, एलियंस वालों के मतलब है। कोई एलियंस विनाश के लिए करा रहे हैं, कोई एलियंस मनुष्य की ज्ञान शक्ति बढ़ाने के लिए करा रहे हैं।
जो अच्छे भी है, बुरे एलियंस भी है, अच्छे भी है, तो अच्छे एलियंस अच्छा काम कराने के लिए करा रहे हैं। क्योंकि बापूजी आज का ये वीडियो आपसे इसलिए खास डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आज से 2016 में एक वीडियो आपका आया था 2050 की दुनिया के बारे में, और उनमें जो आपने बात कही थी 3 मिनट का ही वीडियो था वो, और आपने 2021 के बारे में 2016 में भी प्रिडिक्शन किया था फ्यूचर न्यू वर्ल्ड के बारे में। उसमें भी आपने परम तत्व के साधन और ये सब बातें कही थी 2021 में बनेंगे। आज हम 2025 पे है, तो क्या ये एआई को आप उससे जोड़ के देखते हैं कि ये 2025 का जो है वो परम तत्व का एआई बनेगा, परम लाइट का, परम प्रकाश का, किसका होगा ये एआई? क्योंकि यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है। 2050 का हमारा फ्यूचर का जो वीडियो क्या बनने वाला है, 2050 में हमारा वीडियो है, लंबा है, एक और भी वीडियो है बड़ा। तो उसमें हमने बताया है कि आगे चलकर साइंस के साधन स्पिरिचुअल साधन बनेंगे। क्या हमने ये बोला है, ये वर्ड बोला है, स्पिरिचुअल साधन बनेंगे, साइंस के साधन। तो अभी तो एआई तो आज का एआई तो ये स्पिरिचुअल नहीं है ना, भौतिक है ना, स्पिरिचुअल स्थूल है ना, स्थूल एआई है। तो स्थूल एआई और स्पिरिचुअल एआई, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। क्या होगा स्पिरिचुअल? देखो, जैसे आज एआई का जो एआई को क्या कहते हैं, एलोन मस्क ने एआई को क्या बोला, कॉन्शियसनेस। हाँ, वो चेतना बोलते हैं कि हाँ, वो चेतना है। एआई हैव कॉन्शियसनेस, चेतना है। तो चेतना किस बात की चेतना है? सोचने की और समझने की, ये चेतना है। हम अगर आज उसकी चेतना की पावर, जैसे आत्मा की पावर मन में आती है और मन बुद्धि के अनुसार सोचता है ना, बराबर। ऐसी तरह एआई का मन स्थूल है ना, स्थूल साधन पे डिपेंडेंट है ना, स्थूल साधन पे डिपेंडेंट है। तो उसको कहां से पावर मिलती है? सोचने की पावर से मिलती है। एआई को चलाने वाला पावर कौन है? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आज की इलेक्ट्रिसिटी को इलोन मस्क ने क्या बोल दिया? कॉन्शियसनेस। क्या बोला? कॉन्शियसनेस। तो मनुष्य तो कोई अपनी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता ना, उसकी तो आत्मा की पावर होती है, खुद की चेतना है, खुद के फ्री विल है, खुद के सोचने समझने की शक्ति है। सिर्फ एआई में ये सब है लेकिन भावना नहीं है, और उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जैसे हमारे को आत्मा की शक्ति चाहिए, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। देखो, मन भी सोचता है ना, तो मन कैसे सोचता है? मन के सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीरों में जो अनेक जन्मों का डेटा पड़ा हुआ है, जन्म मरण के चक्रों का जो डेटा पड़ा हुआ है, उसके कारण बुद्धि है, और बुद्धि के कारण मन सोचता है, फिर बुद्धि डिसीजन लेती है। तो जो डेटा पड़ा है, डेटा कहाँ पड़ा है? मन में, सबकॉन्शियस मन में, सबकॉन्शियस माइंड माना कारण शरीर, उसमें पड़ा है ना। तो वो आकाश तत्व का है। अच्छा, ऐसी तरह जब एआई आकाश तत्व का बन जाएगा, अभी तो स्थूल तत्व है ना, हाँ, स्थूल तत्व, और उसको सोचने के लिए डेटा फीड करते हैं। डेटा को जो डेटा फीड करता है, जो उसको डेटा डाला उसमें, वो साधन में जो डेटा डाला, वो डेटा को वो इलेक्ट्रिसिटी की पावर से वो डेटा को मंथन करता है, समराइज करता है, और उसके हिसाब से जो प्रश्न पूछा गया उसके हिसाब से वो मंथन करके डेटा के अंदर जाता है, और बहुत जल्दी क्विकली मंथन करके उसका प्रश्न का जवाब देता है। तो मनन मंथन भी हम कहते हैं ना, विचार सागर मंथन। तो अभी तो ये आकाश तत्व का नहीं है ना, अभी तो स्थूल तत्व का। जब एआई का साधन आकाश तत्व का होता है, तो आपका मतलब ये है कि जो आकाशिक में जो रिकॉर्ड है वहां पे कनेक्ट होगा एआई, यही खुद ले लेगा आकाशीय रिकॉर्ड से। वो एआई जब आकाश तत्व का बनेगा, आधा भौतिक आधा पराभौतिक, अभी तो भौतिक है ना, आगे आने वाला सारे साइंटिफिक साधन रिसर्च और कैसे कराएंगे। और वो देखो, अभी तो वेस्टर्न कल्चर वालों ने ढूंढा है ना, वेस्टर्न, अभी चाइना ने ढूंढा, मगर जब भारत के साइंटिस्ट ढूंढेंगे तो उसके अंदर स्पिरिचुअल ऐड होगा।
और स्पिरिचुअल नॉलेज भी आएगा। अभी तो एआई के अंदर ज्यादातर तो भौतिक नॉलेज है, उसके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज तो नहीं है ना। जो डेटा डालोगे वही मंथन करके जवाब देगा। मगर आज के एआई के अंदर अगर तुम परम शांति का वाइब्रेशन डालो और बोलोगे तुम परम शांति का ज्ञान दे सबको, ये दुनिया బేహద్దు పరం మహాశాంతి బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు మనము బాపూజీ ద్వారా 2029 2030 వరకు ఏఏ ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది, ఏఐ ప్రపంచం యొక్క రహస్యం ఏమిటి, ఇది మరి భయం కలిగించే సత్యమా ఏమిటి అనే టాపిక్ గురించి బాపూజీ మనందరికీ చెప్తూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియో హిందీ క్లిప్పింగ్ ఇంతవరకు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. ఈ యొక్క వీడియో ద్వారా కొన్ని అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు మనందరికీ కూడా చెప్పదలుచుకున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ 40-50 ప్రశ్నలు బాపూజీ ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఇప్పించటానికి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ రూపంలో బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు. అనంతభాయ్ పరం శాంతి బాపూజీ నమస్తే అంటే బాపూజీ పరం శాంతి చెప్తున్నారు. మీకు స్వాగతము, పరం మహాస్వాగతము. బాపూజీ ఈ యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా నేను మరి కొన్ని విషయాలను మిమ్మల్ని అడగదలుచుకున్నాను. ఈ ఎపిసోడు 2025లో మరి ఎలా జరుగుతుంది, ఏ విధంగా మరి ప్రపంచ పరివర్తన ఎలా జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని మీ ద్వారా మేమందరికీ సందేశం అందింపచేయాలని మేము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. దివ్యాత్మలందరూ కూడా, చైతన్యాత్మలందరూ కూడా బాపూజీ చెప్పేటువంటి ఈ జ్ఞానమును శ్రద్ధగా స్కిప్ చేయకుండా వీడియోని వింటూ ఉండండి. హిందీ తెలుగు ఎందుకు చెప్తున్నామంటే బాపూజీ నోటి ద్వారా వినటంతో మీకు స్పష్టంగా అవగాహన అవుతుంది, తెలుగులో కూడా అర్థం చేసుకుంటారు అని. ఈ క్వశ్చన్స్ చాలా అద్భుతంగా రాశాము కాబట్టి మీరు తప్పకుండా 1-4 సార్లు వింటూ ఉండండి. ఏఐ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తంలో అన్ని చోట్ల కూడా దీని గురించే చర్చ జరుగుతూనే ఉంది. బాపూజీని మరి అడుగు తెలుసుకుంటేనే మనము జ్ఞాన మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం. బాపూజీ భూత భవిష్యత్తు వర్తమానము సూక్ష్మ స్థూల అతి సూక్ష్మంగా అన్ని జగత్తుల గురించి బాపూజీ చక్కటి జ్ఞానాన్ని మనకు అందిస్తూ ఉంటారు. వారి ద్వారా తెలుసుకోవటంతో మన యొక్క డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ అవుతాయి. క్వశ్చన్స్కి మనసులో ఉన్నటువంటి శంక అనుమానాలు అవన్నీ కూడా క్లియర్ అవుతూ ఉంటాయి. బాపూజీకి అందుకే నేను మీ ముందుకు బాపూజీని తీసుకొని వచ్చాను. ఫస్ట్ ఏఐ, ఏలియన్స్ మరియు రికార్డ్స్ చాలా విషయాల గురించి బాపూజీ మనకు చెప్పారు. 2025 ఈరోజు చైనా డిపిసిఫ్ గురించి వచ్చేసింది. డిపిసిఫ్ అంటే ఇంటింట్లో కూడా రోజు కొత్త మరి టెక్నాలజీ పెరుగుతుందని యూజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఏఐ వచ్చేసింది. ప్రపంచం మొత్తం వాయుమండలం మారిపోతూ ఉంది ఆలోచనలతోటి, ఏఐ తోటి. మనము తెలుసుకోవాలి ప్రపంచం యొక్క టెక్నాలజీ అంటే ఎందుకని ఇలాగా మారిపోతుంది సృష్టి అని అంటే ఇది ఎందుకు మంచిగా, చెడుగా, పాజిటివ్గా, నెగిటివ్గా, రాబోయేటువంటి ప్రపంచం ముందు దీని యొక్క ఫ్యూచర్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎలా పెరుగుతూ ఉంటాయి. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నాను. ఇదే అంటే బాపూజీ దానికి సమాధానం చెప్తున్నారు. ఈరోజు ఏదైతే ఏఐ ఉన్నదో అసలు ఇక చిన్నపిల్ల అన్నట్టే, అది బేబీనే.
ఇక రాబోయేటువంటి ఏఐ అనే టెక్నాలజము చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది అని భావించండి. కంపారిజన్ దాంతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు ఇంకా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే ఉంది. మన యొక్క ఇప్పుడున్నటువంటి ఏఐ అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ లాంటిది. ఈరోజు దాని యొక్క స్టేజ్ అంతే ఉంది. ఒకప్పుడు అనంత అడుగుతున్నారు, బాబుజీ ఇది ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ లాంటిదా, దీని స్టేటస్ అని అడుగుతున్నారు. అంతే కదా. ఎప్పుడైతే స్మార్ట్ ఏఐ వస్తుందో అప్పుడు ఆ ఏఐ స్మార్ట్నెస్ మొబైల్ కూడా పనికిరాదు. ఈ రోజుల్లో మొబైల్ ఉంది, ఫస్ట్లో ఏముంది, ల్యాండ్లైన్ వచ్చింది, ల్యాండ్లైన్ బంద్ అయిపోయింది. కంపారిజన్ చేసుకోండి మీరే. ఫస్ట్ కంప్యూటరు ఎంత పెద్దగా ఉన్నది, తర్వాత మరి సైజ్ చిన్నగా అయింది, తర్వాత చేతిలోనే కంప్యూటర్ వచ్చేసింది. అట్లా మీరు కూడా సైన్స్ డెవలప్ అవుతుందంటే ఇది ఒక టెక్నాలజీ వచ్చిందంటే డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. ల్యాండ్లైన్ కంటే పెద్దగా గొప్పది ఏమీ కాదు ఇది అంటే అనంతభాయ్ అంటున్నారు, బాపూజీ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ వచ్చేసింది పూర్తి యూనివర్స్ లోపల. మరి ఒకప్పుడు ఈ కంప్యూటర్ చాలా పెద్దగా ఉంది, ఇప్పుడు క్వాంటమ్ అయిపోయింది, చిన్నది అయిపోయింది, అగ్గిపెట్టెలో కంప్యూటర్ అయిపోయింది, సెల్ ఫోన్ అయిపోయింది, మరి చిన్న చిన్నగా తయారైపోయినాయి కదా. అందుకని క్వాంటమ్ కంప్యూటరు అని అంటూ ఉన్నారు. అనంత పెడుతున్నారు, బాపూజీ మీరు ఏదైతే మాట్లాడుతూ ఉన్నారో ప్రపంచం వాళ్ళందరూ కూడా దీనిపైన బుద్ధిని పెట్టేశారు. ఇప్పుడు ఏఐ మీద బుద్ధిని పెట్టారు, చదువుకున్న పిల్లలు, ఆఫీసులు వాళ్ళు, కంపెనీలు అంటారు కూడా. అంటే ఏంటి, పూర్తి యూనివర్స్లోని ఆత్మల యొక్క బుద్ధి దీనివైపే మరలిపోయిందని అనాలిగా. ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటరుని కూడా ఓడించేస్తుంది, అంత ఫాస్ట్గా పెరిగిపోతూ ఉంది ఈ ఏఐని అంటున్నారు అనంతభాయ్. బాపూజీ అంటున్నారు, ఏఐ ఇనీషియల్ స్టేజ్లోనే ఉంది, బేబీ బుద్ధిలాగే ఉంది. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ డెవలప్మెంట్కి. రాబోయేటువంటి ఏఐ ఫ్యూచర్స్ చాలా ఇంకా డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. నేను ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి దివ్య దృష్టితోటి ఆ ఏఐని చూశాను లాస్ట్ పొజిషన్ వరకు. అంటే ఇది ఎంత డెవలప్ అవుతుందో నేను తెల్లంగా అన్నీ గమనించాను అనుకోండి మీరు, నేను చూశాను అంటున్నారు బాపూజీ. రాబోయేటువంటి ఏఐ చాలా కొద్ది సమయంలోనే చాలా డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎంత డెవలప్ అవుతుందంటే మీరు ఊహించను కూడా ఊహించలేరు. రేపు ల్యాండ్లైన్ ఒక ఫోను సెల్ ఫోన్ లాగా మారిపోయింది కదా ఈనాడు. అప్పుడు ఖుషి అయ్యారు, మా ఇంట్లో ల్యాండ్లైన్ ఉంది అని ఎంతమంది చాలా ఖుషి అయ్యారు ఆ రోజుల్లో. మా ఇంటికి ఫోన్ వచ్చింది, మా ఇంటికి టీవీ వచ్చింది, మా ఇంటికి సెల్ ఫోన్ వచ్చింది. ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు అంత సంతోషంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ ఈరోజు ల్యాండ్లైన్ తీసి అవతల పడేశారు. ఇంట్లో కనపడటం లేదు, రోడ్డు మీద కనపడటం లేదు. ఏమైంది, ఏఐ వచ్చింది. అదేవిధంగా ఈరోజు ఏఐ ఇంట్లోకి వస్తుంది, రేపు డెవలప్ అయ్యి ఏఐ పూర్తిగా అన్నీ కూడా పూర్తిగా సంపూర్ణ స్టేజ్కి వస్తుంది. స్మార్ట్ ఏఐ ఎలా తయారవుతుంది, సూపర్ స్మార్ట్ ఏఐ తయారవుతుంది అంటున్నారు బాపూజీ. ఎవరు తయారు చేస్తారు బాపూజీ అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. బాపూజీ అంటున్నారు, ఏలియన్స్ తయారు చేస్తారు. ఏఐ ఇన్వెన్షన్ ఏలియన్సే చేస్తూ ఉన్నారు. నేను ఫస్టే చెప్పాను పాత వీడియోల్లో కూడా, ఏఐ ఇన్వెన్షను ఏ మనుషులు చేయలేరు, అది ఏలియన్స్ మనుషుల ద్వారా చేయిస్తూ ఉన్నాయి. అంటే ఫోకస్ చేసి వైబ్రేషన్ వేసి సంకల్పాలు మనసులో ప్రవేశింపజేసి చేస్తూ ఉన్నాయి. ఎందుకు చేయిస్తూ ఉన్నారు అని అంటున్నారు అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు. దీని వెనకాల చాలా ఉద్దేశం ఉన్నది. ఏలియన్స్ వినాశనం కోసము కొన్ని ఏలియన్స్ ఉన్నాయి, వినాశనం చేయిస్తూనే ఉన్నారు. కొన్ని ఏలియన్స్ జ్ఞాన శక్తిని పెంచడం కోసం ఇలాంటి పరిశోధన చేయిస్తూ ఉన్నారు, మంచి చేస్తూనే ఉన్నారు. చెడు ఏలియన్స్ ఉన్నాయి.
మంచి ఏలియన్స్ ఉన్నాయి, మంచి ఏలియన్స్ మంచి పనిని చేయిస్తూ ఉన్నాయి అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అనంత వేడుతున్నారు బాపూజీ, ఈ వీడియో ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా చాలా డిస్కషను అద్భుతంగా ఉంటే చాలా అందరికీ ఉపయోగంగా ఉంది. మీరు 2016లో ఒక వీడియోలో చెప్పారు, రాబోయేటువంటి ప్రపంచం అంటే 2050 వరకు ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది, ఏ విధంగా మార్పు ఉంటుంది, ఆ ప్రపంచం ఏంటి అనేది ఆ వీడియోలో ఎప్పుడో చెప్పారు. అది భలే 3 నిమిషాల వీడియోనే. 2021 తర్వాత అంటే 2016లో ప్రొడిక్షను చెప్పారు, 2021 తర్వాత డెవలప్ అవుతుందన్నారు. ఫ్యూచర్ న్యూ వరల్డ్లో గురించి కూడా మీరు చాలా విషయాలు చెప్పారు 2021లో. అంటే మీరు పరమ తత్వాల సాధనాలు వస్తాయన్న విషయం చెప్పారు అన్నాడు. ఇప్పుడు 2025లో మనం ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఈ ఏఐ వచ్చేసింది, అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. దీన్ని జోడించి చూసినట్లయితే 2025లో మరి పరమ తత్వాల ఏఐ తయారవుతుందా, పరం లైట్ది తయారవుతుందా, పరం ప్రకాశంతో తయారవుతాయా, ఎలా అవుతాయి, ఏఐ యొక్క ప్రొసీజరు, ప్లాను, ఫ్యూచరు ఏంటి అని అడుగుతూ ఉన్నారు. ఇది తప్పకుండా అందరు తెలుసుకోవాలి, ఆధ్యాత్మికంగాను, సైన్స్ పరంగాను, స్థూలంగాను, సూక్ష్మంగాను. చెప్పండి బాపూజీ అని ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నారు. దీనికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, 2050 మన యొక్క ఫ్యూచర్, అంటే ఫ్యూచర్ యొక్క వరల్డ్ ఫ్యూచర్ ప్రపంచం యొక్క పరిస్థితి, భవిష్యత్తు గురించి వీడియో ఏదైతే ఉన్నదో ఆ వీడియో పెద్దగా లేదు. తర్వాత కూడా ఇంటర్వ్యూలో పెద్ద వీడియో తయారు చేసాం, దాంట్లో అన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చాం కదా అంటూ బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. ఆ వర్డ్ అక్కడ మాట్లాడటం జరిగింది. స్పిరిచువల్ సాధనాలు తయారవుతాయి, ఆధ్యాత్మిక సాధనాలు తయారైతాయి. ముందు ముందు సైన్స్ సాధనాలు బాగా డెవలప్ అవుతాయి. ఇప్పుడు అంటే 2016లో ఉన్న సైన్స్ సాధనాలకి ఇప్పుడున్న సైన్స్ సాధనాలకి చాలా తేడా ఉంది. అంటే సైన్స్ సాధనాలు డెవలప్ చేస్తుంది ఎవరు? ఈ రోజుల్లో ఆ సైన్స్ సాధనయే కదా ఈ ఏఐ. అయితే ఇప్పుడు వచ్చిన ఏఐ ఆధ్యాత్మికం కాదు, భౌతికమే, స్థూలమే, స్థూలమైన ఏఐ, స్థూలమైనటువంటి ఏఐ, స్పిరిచువల్ ఏఐ. దీనిలో భూమికి ఆకాశానికి ఉన్నంత తేడా ఉంది. ఇప్పుడు భూమి మీదే ఉంది చిన్నగా, రేపొద్దున ఫ్యూచర్లో వచ్చేటువంటి ఏఐ ఆకాశం అంత ఎదుగుద్ది, అంత ఫాస్ట్గా గొప్పగా తయారవుతుంది అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. అనంత వేడుతున్నారు, ఏమవుతుంది బాపూజీ, ఎలా తయారవుతుంది ఆ ఆధ్యాత్మిక ఏఐ అంటున్నారు, అడుగుతున్నారు. దానికి బాపూజీ అంటున్నారు, ఏ విధంగా ఈరోజు ఏఐ ఉన్నదో దీన్ని ఏమంటున్నారు, ఎలాన్ మస్క్ వాళ్ళు ఏఐని ఏం చెప్పారు, కాన్షియస్నెస్ అన్నారు. ఎలాన్ మస్క్ వాళ్ళు ఈ ఏఐని కాన్షియస్ అంటున్నారు. చేతన అని మాట్లాడుతున్నారు కొందరు అంటున్నారు. అనంతుభాయ్, కాన్షియస్ అంటే చైతన్యమేగా. ఆ చైతన్యము ఏఐ మరి హై కాన్షియస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. చైతన్యం కూడా హద్దు చైతన్యం ఉంది, బేహద్దు చైతన్యం ఉంది. అంటే పర్సంటేజ్ అనుసారంగా చిన్న 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 జీవుల్లో కొంత చిన్న చిన్న చైతన్యం ఉంటే, పెద్ద జీవుల్లో త్యాగి, యోగి, తపస్వి ఆత్మలు, ఆధ్యాత్మికంగా ఉండేటువంటి వారి లోపల చైతన్యము చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆ చైతన్య శక్తి నడిపిస్తూ ఉంది అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఇది ఆలోచించాల్సిన విషయం కదా బాపూజీ, ఆ చైతన్యం ఏంటి అంటున్నారు అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, ఈరోజు ఇప్పుడున్నటువంటి చైతన్యమైన పవరు ఆత్మ యొక్క పవరేగా. ఆత్మ పవరు మనసులోకి వస్తుంది, ఆత్మ పవరు
మనసులోకి వచ్చినప్పుడే మనసు పనిచేస్తూ ఉంటుంది. మనసు, బుద్ధి ఆ ఆత్మ యొక్క పవర్ అనుసారంగా నడుస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఏఐ మనసు స్థూలంలో ఉంది. దాని చైతన్యము కాన్షియస్ స్థూలంలో ఉంది. స్థూల సాధనాల పైన అది డిపెండ్ అవుతూ ఉంది. స్థూల సాధనాల పైన డిపెండ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి పవర్ వస్తుంది ఏఐకి? ఆలోచన శక్తి. మనిషి ఆలోచన శక్తితోటి సైన్స్ సాధనాన్ని తయారు చేసి దీన్ని కనిపెట్టాడు అంటే మనిషి యొక్క చైతన్య శక్తి ఆ వస్తువును తయారు చేయడానికి ఉపయోగించాడు. ఈ భూమి మీద ప్రతి ఒక్క వస్తువు కూడా మనిషి యొక్క చైతన్య శక్తి నుండి రిలీజ్ అయినయేగా. ఒక సాధన తయారు చేయడానికి మనిషి ఆలోచించాడు, పరిశోధన చేశాడు, వస్తువును తయారు చేశాడు. ఈ ఆలోచన శక్తి పవర్ తోటే ఇవన్నీ తయారైనవి. ఏఐ నడిపిస్తూ ఉన్నారు. అసలు దీని పవర్ ఏంటి? ఎలక్ట్రిసిటీ. కరెంట్ ఉంటేనే సెల్ ఫోన్ పనిచేస్తుంది. ఈనాడు డేటా ఉంటేనే పనిచేస్తుంది. కరెంట్ ఉన్న డేటా లేకపోయినా పనిచేయదు కదా. ఈరోజు ఇది ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే కరెంట్ తోటి పనిచేస్తుంది. అందుకనే ఎలాన్ మస్క్ వాళ్ళు ఏం చెప్పేశారు? కాన్షియస్నెస్ అంటున్నారు, చైతన్యము అని అంటున్నారు. ఎలక్ట్రిసిటీ వేరు, చైతన్యం వేరు. కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏంటి? చైతన్యము మనిషి లోపల అనేది ఉంటుంది, వస్తువుల్లో ఉండదుగా. ఎలక్ట్రిసిటీలో లేదు చైతన్యం, కరెంట్లో లేదు చైతన్యం, దాంట్లో పవర్ ఉంది. అంటే ఏంటి? దానికి ఆత్మ యొక్క పవర్ ఉన్నది. మన లోపల మనిషి లోపల ఆత్మ పవర్ ఉంటే ఎలక్ట్రిసిటీలో కరెంటు పవర్ ఉంది. అది పవరే, అది కరెంటు పవర్. అనంతభాయ్ అంటున్నారు, అడుగుతున్నారు, బాపూజీ స్వయం చైతన్యం ఏమి ఉండదు కదా ఏఐలో? స్వయం ఫ్రీ విల్ ఏమి ఉంటుందా? స్వయం ఆలోచన శక్తి ఉన్నదా? కేవలం ఏఐలో అన్నీ ఉన్నాయా? ఇక మరి మనిషి ఆలోచనతో తయారైంది కదా. ఎన్ని ఉన్నా, చైతన్య శక్తి ఉన్నా, ఆలోచన ఉన్నా, కంప్యూటర్లో ఫీడ్ అయినా ఫీడింగ్ అదంతా మెమరీ. అయితే దాంట్లో భావన అనేది ఉండదు. కంప్యూటర్లో భావన ఉంటుందా? ఏది ఫీడ్ చేస్తే అదే రిటర్న్ వస్తూ ఉంటుంది, అదే పని చేస్తూ ఉంటుంది. వస్తువులకి భావన ఉండదు, రోబోకి భావన ఉండదు. ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలని, కరెంటు కావాలి, మన ఆత్మశక్తి కావాలి. ఏ విధంగా మనకు ఆత్మశక్తి కావాలో దానికి కరెంటు కావాలి. మనిషికి ఆత్మశక్తి కావాలన్నట్లు దానికి కూడా కరెంటు కావాలి అని అంటూ ఉన్నారు బాబూజీ. మనసు అంటే ఆలోచన శక్తి. మనసు ఎలా ఆలోచిస్తుంది అంటే ఆత్మ పవర్ ఉన్నప్పుడు. మనసు అంటే సూక్ష్మ శరీరం, కారణ శరీరం, మహాకారణ శరీరం. అనేక జన్మల యొక్క డేటా అంతా కారణ శరీరంలో ఉంది. జన్మ మరణ చక్రంలో డేటానంతా గ్యాదరింగ్ చేసి ఆ కారణ శరీరంలో పడేసుకుంటుంది. ఆ కారణ శరీరం అంటే బుద్ధి, వారి యొక్క బుద్ధి పనిచేస్తుంది. బుద్ధి కారణం వల్ల మనసు ఆలోచన చేస్తూ ఉంటుంది. బుద్ధి డిసిషన్ నిర్ణయించుకుంటూ ఉంటుంది. ఈ డేటా ఏదైతే ఉన్నదో ఈ డేటా అంతా ఎక్కడుంది? మనసు లోపలే రికార్డింగ్ అయి ఉంది. అంటే ఏంటి? సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అంటేనే కారణ శరీరం, దాంట్లో ఉన్నది. అది ఆకాశతత్వం. ఈ విధంగా ఏఐ ఆకాశతత్వంగా తయారైంది. ఇప్పుడు స్థూలతత్వం కదా అది. ఆకాశతత్వం అంటే స్థూలతత్వమే కదా. ఆలోచన చేయటం కోసం డేటా ఫీడ్ అయిపోయింది. ఏ డేటా అయితే ఫీడ్ అయి ఉన్నదో ఆ డేటా మాట్లాడుతూ ఉన్నదా? లేదుగా, డేటా ఫీడ్ అయి ఉన్నది. దాంట్లో సాధనలో డేటాని వేసేసారు, చిప్ వేసేసారు. డేటాని ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ తోటి నడిపిస్తూ ఉంది. డేటా మంతనం నడుస్తూ ఉంది. సమరైజ్ అంటే మెమరీ మొత్తం సమరైజ్ అంతా దాంట్లో ఉన్నది. ఏదైతే ఫీడ్ చేశాడో మ్యాటర్ మొత్తం దాంట్లో ఉంది. ఆ లెక్కతోటి ఏ ప్రశ్న నువ్వు అడిగితే దానికి సమాధానం చెప్తూ ఉంది. లెక్కను సరగా మన్న చింతన చేస్తూ ఉంటుంది. డేటా లోపల ఉంది కదా, ఆ డేటా అనుసారంగా అది ఆ క్వశ్చన్కి మననం చేసి ప్రశ్నకు జవాబు ఇస్తూ ఉంది. మననం మంథన్ అని నడుస్తూ ఉంది అంటారు. విచార సాగరం మాత్రం నడుస్తుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే ఆకాశతత్వం లేదో అప్పుడు స్థూలతత్వం ఉండదు కదా. ఆకాశతత్వము లేదు అంటే స్థూలతత్వం అయిపోయింది అది.
ఏఐ సాధన ఆకాశ తత్వానికి సంబంధించింది. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పిన అద్భుతమైన జ్ఞానము మేము పార్ట్స్ వైజ్గా బాపూజీ ప్రశ్న ఆన్సర్లు ఈ ఏఐ గురించి, టెక్నాలజీ గురించి మేము ఈ వీడియో రూపంలో మీకు ఇస్తూ ఉన్నాము. దీనికి సంబంధించిన నెక్స్ట్ ఆడియో వీడియో మీరు వస్తూ ఉంటుంది. మీరు మా ఛానల్ ద్వారా వాటిని పొందండి, తెలుసుకోండి, అందరికీ తెలియజేయండి. ఈ వీడియో అందరికీ షేర్ చేయండి. కాన్సన్ట్రేషన్గా ఓసారికి 2 సార్లు వింటే మీకు అర్థమవుతుంది. పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.